सकल जीवनर परित्राता कृपामयी दिव्य जननी परम प्रभु श्री अरविंद पदारविंदरे शतकोटी प्रणाम जनाई आरंभ करिबा आज संध्यार ऑनलाइन श्री अरविंद आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम को एकत्र भाव नहीं आध्यात्मिक अधिवेशन रे उपस्थित समस्त अपा भाई मानकु हृदय प्रणाम और वंदे मातरम। कार्यक्रम प्रारंभ रे मां चरण तले ध्यानपूर्वक मंत्रमयी सावित्री उच्चारण जहाँ उच्चारण करने आम गहन आज उपस्थित अच्छा हैदराबाद सरिता अपा। एवं सरिता अपा को अनुरोध से मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम श्रद्धा और निरवित मन नहीं आसतु शुणा सरिता अपा साइलेंस। सावित्री श्री अरविंद Canto 5, Book 1, The Book of Beginnings, The Yoga of the King, The Yoga of the Spirits, Freedom and Greatness, page 79. The silence was his sole companion left. Impassive he lived, immune from earthly hopes, a figure in the ineffable witness shrine, passing the vast cathedral of his thoughts, under its arches dim with infinity, and heavenward brooding of invisible wings. A call was on him from intangible heights, indifferent to the little outpost mind. He dwelt in the wideness of the eternal reign. His being now exceeded thinkable space. His boundless thought was neighbor to cosmic sight. A universal light was in his eyes. A golden influx flowed through heart and brain. A force came down into his mortal limbs, a current from eternal seas of bliss. He felt the invasion and the nameless joy. Aware of his occult omnipotent source, allured by the omniscient ecstasy, a living center of the illimitable, widened to equate with the world's circumference, he turned to his immense spiritual fate. Abandoned on a canvas of torn air, a picture lost in far and fading streaks, the earth nature's summit sank below his feet. He climbed to meet the infinite more above. The immobile ocean silence saw him pass, an arrow leaping through eternity, suddenly shut from the tense bow of time, a ray returning to its parent sun. Opponent of that glory of escape, the black inconscient swung its dragon tail, lashing a slumberous infinite by its force into the deep obscurities of form. Death lay beneath him like a gate of sleep. One pointed to the immaculate delight, questing for God as for a splendid prey. He mounted burning like a cone of fire. Ma. धन्यवाद अपा। एत जाए आम मंत्रमयी सावित्री उच्चारण ध्यानस्थ होते। वर्तमान समय होइछि भक्तिपूत हृदय रे मातृवंदनार निवेदन, जहाकू निवेदन करिबा पई आम गहन रे कुनी भाईटी उपस्थित अछंती अपलक भाई। अपलक भाई को अनुरोध करुछि से मातृवंदनाटी गान करंतु। हेबी मो घास फूल
माँ तुम पाई हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई से विवाक तुम पद मो जीवन देहि हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई से विवाक तुम पद मो जीवन देहि हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई थिब तुम इच्छा जहा हेबा पाई मोर ताहा लागु पछे जेते काल स्थिर चिते थिबी चाही थिब तुम इच्छा जहा हेबा पाई मोर ताहा लागु पछे जेते काल स्थिर चिते थिबी चाही स्थिर चिते थिबी चाही हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई सरगर मंत्र नाम जपुथिबि नीति तुम तुम बिन दुनिया रे आन मोर नाही केही सरगर मंत्र नाम जपुथिबि नीति तुम तुम बिन दुनिया रे आन मोर नाही केही आन मोर नाही केही हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई से विवाक तुम पद मो जीवन देहि हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई हेबी मो घास फूल माँ तुम पाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई এই ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପାଇଁ ଯାହା ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଭାବାବେଗ ସବୁରି ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କଲେକ୍ଟେଡ ୱାର୍କସପ୍ ମଦର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 3 ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି ପ୍ରାଣିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତର ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ତେବେ ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित समस्त मातृ संतान माने आज मांकर 3 नंबर वॉल्यूम रु जहा आलोचना करबा जाउछि से होछि प्राणिकरे परिवर्तन घटाइबा, पुनर्जन्म एवं व्यक्तिगत उत्तरोत्तर जीवन। प्रथमे माँ एठी प्राणिकर परिवर्तन विषय रे कहउचंती। माँ कहउचंती सबठु साधना रे गोटे महत्वपूर्ण दिग होछि एही प्राणर परिवर्तन एवं एही प्राण को परिवर्तन करबा को हेले प्राण निजे सम्मत हवा को पड़िबो। जो विवर्तनर धारा चली
जो ଅତି ମାନସର ଅବତରଣ ଏଠି ଘଟିବ ତା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଣିକଟି ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମତି ଜଣାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ଅବୁଝା ପିଲାକୁ ଯେପରି ବୁଝାଯାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାଣିକକୁ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡ ଘୋଡାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲଗାମ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ, ଠିକ ସେମିତି ଏ ପ୍ରାଣିକକୁ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ପଡେ, ବେତଟିଏ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଏମିତି ନାନା ଉପାୟରେ ତାକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ବୋଲି ନିନ୍ଦିତ କଲେ ହେବନି। କଣ ପାଇଁ? ତା ପାଖରେ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ମଜୁଦ ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚୋଦନା ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଶ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ବିବେକୀ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଆମେ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ହେଇଯିବା। ଆମେ ପଥର ଯେମିତି ଅଚଳ ହେଇକି ଅଛି, ପଥର ଧୀର ସ୍ଥିର ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏହି ଅତିମାନସ ଯୋଗରେ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳିତ ବିବେକୀ ଯାହା ଗତିଶୂନ୍ୟତା ଥିବ ଯାହା ଭିତରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇ ଶାନ୍ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକକୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ଆମକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ତା ପାଖରୁ ସବୁ କିଛି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ସାଧନାରେ ଗୋଟେ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେ ଯଦି ମାନିଯାଏ ତାହେଲେ ସାଧନାଟିକୁ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଅତି ଦୀର୍ଘ ପଥକୁ ସେ ଛୋଟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକକୁ ସେମିତି ତାଲିମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପଥର ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ, ଜୀବନହୀନ ଯେମିତି ରହିପାରିବ ସେମିତି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଯୋଗର ବହିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣିକକୁ ବାଦ ଦେଲେ କିଛି ବି ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଘୋଡା, ସେ ଘୋଡା ଯେପରି ଅମାନିଆ ହଉଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଲଗାମ ପଡିଯାଏ, ସେ ଯଦି ବେତ ପାହାର ଖାଏ ଏବଂ ତାଲିମ ପାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ସହାୟକ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କିପରି ମନେଇବା ତାହା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ତା ବିନା ରୂପାନ୍ତର ଅସମ୍ଭବ। ତା ବିନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏଥିଲାଗି ସମ୍ମତ ଜଣାଇ ଦିଏ, ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିଜର ସହଯୋଗର ହାତ ଟିକେ ବଢେଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣିକ ଯଦି ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକୁ ଏଡି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଅନୁଚ୍ଛୁକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ସମ୍ମତିକୁ ଆଣିବାକୁ, ତାପରେ
ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସମ୍ମତି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମର ବଳଟି 100 ଗୁଣ ବଢିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧା ପାଖରେ ଆମେ ଅଟକି ଯିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମ ଶରୀରଟି ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆମର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖିଛୁ ତାହାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଆମ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଆଗେଇ ନିଏ। ଆମେ ସେଇ ଦୀର୍ଘ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମର ମନ ଏହା ନ କରିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଚୋରର ଭୂମିକା କରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚୋର କଣ କରେ, ଯାହା ପାଖରୁ ସେ ଚୋରି କରେ ତାକୁ ଭିଡିକି ଧରେ, ତା ବେକକୁ ଭିଡିକି ଧରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୋର, ତା ସାଥୀ ଚୋର ତା ପାଖରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନିଏ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରାଣିକ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଠିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାରେ ତିଆରି ହେଇନଥିବେ କିମ୍ବା ସେମାନେ এই ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ପଥରେ ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ନେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୋର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେକକୁ ଚିପି ଧରିଲେ ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ପରି ଆମ ପାଖରୁ ସବୁ ସାଧନା ଲବ୍ଧ ଜିନିଷ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦରିଦ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କତାର ସହିତ এই ପ୍ରାଣିକକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ତାହା ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ଭାଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମ ସତ୍ତାର କି ଦଶା ହେବ, ଏହି କଥାଟି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆମେ କହୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଜୀବନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣିକଟିକୁ ଆମେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହା ଜଣା ପଡିବ ଏବଂ ତାର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ। ମାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଭିତରୁ ଜଣାପଡେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଶିଖେଇ ନଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ମଣେ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ପରି ତା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯେପରି ଗୋଟେ ନିଃସହାୟ ତୁଲ୍ୟ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଏପରିକି ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ବି ଶିକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନ ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରାଣିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ସମାଧାନର ବାଟ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅସୁବିଧା ହିଁ 10 ଗୁଣ 12 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ ହେଇ ଆମ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବ। ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିଦେଲେ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେପରି ଆମର ଜମା ରାଶି ରଖିଦେଲେ ତା ଉପରେ ସେ ସୁଧ ବଢି ବଢି ଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ଋଣ ଆଣିଥିବା ତାହେଲେ ସେ ଋଣକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସୁଝୁ ନଥିବା ତାହେଲେ ସେ ସୁଧ ବଢି ବଢି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେ 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ହେଇ ଯାଉଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଦୋଷ ଅସୁବିଧା ଯାହା ରହିଛି ସେଇ ଯାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହଉଥିବା, ତାର ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରା ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେ
ଆଉ 10-12 ଗୁଣ ଅଧିକରେ ଆମକୁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟରେ ପଡିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକୁ ବାଧା ଗୁଡିକୁ ଏଡି ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏସବୁକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅସଂଗଠିତ ଆବେଗ ବାସନାର ଗୋଟେ ମୁଣି ପରି ହେଇକି ଯଦି ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ସେତେବେଳେ ତା ଚେତନା ଅପସାରିତ ହେଇଯିବ। ସେଇ ସମୟରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେ ସବୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଖୋଜି ନେବେ, ଯୋଉ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମନା ବାସନାର ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି, ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଭାଗବତ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସଚେତନ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ସେ କଣ କରେ, ତାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଏଜିଡିଟ୍ ରହିପାରେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିପାରେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛୁ ଏ ଜୀବନରେ, ସେଗୁଡିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଗଠିତ ନ କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କଲା ପରି କିଛି ଜିନିଷ ଘରେ ବସୁ, କିଛି ଜିନିଷ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯାକ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଛଡା ହେଇଥାଏ, ସେ ଜାଗାରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଷୟଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇପାରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ, এই ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ହଉ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହାର ଯେତେ ଡେଭଲପ, ସିଏ ସେତେ ଡେରିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। କଣ ପାଇଁ? ଯାହା ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନିଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ଚାହିଁବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ପୁଣି ଏମିତିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଗୁଡିଏ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ନିଜେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ପରିବେଶକୁ ନିଜେ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି,
ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶରୀରକୁ ଗଢନ୍ତି, ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଢନ୍ତି, ତାପରେ ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇଠି ଉତ୍ତରିକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୱଚିତ, ମାନେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କି ନିଜର ଆଧାରକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ଯୋଉମାନେ, ସେମାନେ ଅତି କ୍ୱଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି। କଣ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା? କି ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆସନ୍ତି ବୋଲି, ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା ସତ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଯାଇ ମିଶିଯାଏ ଓ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା କଦାପି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତାର ଅତି ସରଳ କାରଣଟି କଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଅତି ସୀମିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଆତ୍ମସତ୍ତା ମାନେ କେବଳ ଆମର ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆତ୍ମସତ୍ତା କହିଲେ ସେଇ ବହିର୍ ନାମକୁ, ଏ ରୂପକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରୂପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଶରୀରର ଯୋଉ ରୂପଟି ହେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ କୋଉ ଅମୁକ ଲୋକଟି ଅମୁକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏହା କହିବା ଭୁଲ। ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ନା, କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ନା, ଜୀବ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅମୁକ ଲୋକ ସମୁକ ଲୋକ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। ତାର କିଛି ଅଂଶ ଅବଶ୍ୟ କର କିଛି ଅଂଶ ଖ ଠାରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ ନୁହେଁ ବା ଅମୁକ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ? ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚେତନାର ଧାରା ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅମୁକ ବା ସବୁକ ଲୋଭକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଯାହାକି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅର୍ଥ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ନେଇକି ଆଣିଛି, ଆର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ମନ ଶରୀର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ଆସିବି ନାହିଁ। ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତାହା ହଉଛି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ସେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ମୋର ହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କହିଲେ ତାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ନୁହେଁ, ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି କି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବ ପରିଚୟକୁ ମନେ ରଖି ହବ କି? ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଆର ଜନ୍ମ ଯାଏ ମନେ ରଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନେକ କଥାକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଦେହଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥାଏ, କିମ୍ବା
ତାଙ୍କ ମନ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଦେହଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ଦେହର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ନେଇ ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅବସାନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ବିଲୁପ୍ତି ହେଇଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ଦେହଗତ ଜୀବନ ହେଇକି ଥିଲା। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିହବନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ଉପାଦାନ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମଟି ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଏତେ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ରହିଥାଏ ସବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା କହୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆବେଗ କାମନା ବାସନାରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ମିଶାର୍ଥ ଯେମିତି, କାମନା ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ମିଶା ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ହେଇକି ଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରାଣ ଏଇ ମନ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଗତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଜୀବନଟି ରହିକି ଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗତି ଅବସ୍ଥାଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ପାରିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଅଂଶ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିଥିବେ ତେବେ ଯାଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାପନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ତଥାପି ବଜାଇ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ ରଖିପାରିବ। ଯେମିତି ମା ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି କଳାକାର, ଦାର୍ଶନିକ ଏବଂ ଅନେକ ସେପରି ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅଂଶଟି କଣ ହୁଏ ନା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜିନିଷର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷର ବିନଷ୍ଟି ଘଟେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ର ଗୋଟେ ଛାୟାଂଶକୁ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ଆହରଣ କରି ରଖିଥାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ପୁରା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଛାୟାଂଶକୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ବା ଆହରଣ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ହୁଏ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସତ୍ତାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୁଚିତ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଜୀବନରେ ସେଇ ପରମ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଦିଗରେ এই ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର এই ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। এই ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିଲାଗି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ବାରମ୍ବାର এই ଶରୀର ନେଇକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ସଂଗତିଟିଏ ରହୁନାହିଁ, ଅଗ୍ରଗତିର ସବୁ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି এই ଶରୀର ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂତନ ଶରୀରଟିଏ ନେଇ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ।
तापरे नेक्स्ट टॉपिक को आमे जिबा। नेक्स्ट टॉपिक टी हला पुनरुज्जीवन। मां कहउछंती हमर जेते पुरातन चेतना आमठारू जेतेबेलकू तो आमठू तळकू खसी पड़िबो, आमठारू खसी पड़िबो, ताकू ही आमे कहिबा पुनरुज्जीवन। पुणी कहउछंती एहाकू केवल एक पुनर्जन्म बोली कहा जाई परिबो नाही। अतीत सहित समस्त संपर्क को छिड़ाई देई चली आसुथुबा हठात संगठित केवल एक परिवर्तन बोली मध्य कहा जाई परिबो नाही। कारण एई क्षेत्र रे तुमर से पुराना जीवनटीर अवसान घटिबा अर्थात तुमर से निम्नतर बाह्य प्रकृतिर अवसान घटाइबा एवं एका बेलेके एक नूतन जीवन आरंभ करिबा, ए दुईटी मध्यरे निश्चय एक निर्दिष्ट अविच्छिन्नता रहिथिबो। एठी मां पुणी से अविच्छिन्नता कथा कहिले। पुराना जीवन एवं नूतन जीवन ए भितरे जदि गैप हे गला, व्यवधान टी सृष्टि हे गला, ताहले ताकू आमे पुनर्जीवन बोली कहा जाय कोई परिबा नाही। अविच्छिन्न हबाक पड़िबो, लागी कि रहिबाक पड़िबो। पुणी मां कहउचंती पुनर्जीवनर अनुभूति मध्यरे पुरातन सत्ताटी को परित्याग करिदेबार कार्यटी घनिष्ठ भावरे ताहारी मध्यरे नूतन चेतना और नूतन बल उत्थित होई आसिबार कार्यटी सहित क्षय लागि रहिथिबो। जेपरि कि जाहाको आमे फोपाड़ी देई आसिलु ता मध्यरे रहिथिबा सर्वोत्तम उपादान गुड़िक एक नूतन सृजनर भूमि रे ताहा वर्तमान आसिला ताहारी सहित संयुक्त होई जाई पारिबो। इति कहउचंती पुराना को संपूर्ण छाड़ी देबा ताहा नुहे। पुराना भितरे जो भलो जिनिस अछि सेई जिनिस को ए नूतन भितर को आनिबा एवं नूतन भावरे ताकू तयारी करिबा। से नूतन भावरे तार कार्यभार देबा ताकू कहा जाए पुनर्जीवन। पुणी मां कहउचंती पुनर्जीवनर यथार्थ तात्पर्य हेउछि जे जेउ अचेतना मध्यरे दिव्य परम चेतना आपना को प्रविष्ट कराई रखिथिले और आपना को हजाई देइथिले, से वर्तमान ताहारी मध्यरे जागृत होई उठिले। मृत्यु अंधकारमय रात्रि और अस्पष्टतार जगत मध्य को अवतरण करी आसिथिले मध्य दिव्य परम चेतना आउ थरक पाई आपणार यथार्थ सत्यटी विषय रे सज्ञान और सचेतन होई उठिले। एठी मां कहउचंती दिव्य चेतना आम भितरे रहिछि किंतु परल परल हेकि बहुत भितरे रहिछंती एवं एपरि गोटे अवस्था अछि जो अवस्था भितरे कि से नाहांती बोली अनुभव टिए करूछंती, किंतु जो मुहूर्त रे से अछंती बोली अनुभव टिए आसिला सेई परल परल भितरे जो अग्निटी अछि से अग्नि कुहुली कुहुली जेतेबेले जଳି उठिला ताकू कहा जाए पुनर्जीवन। पुणे कहउचंती मां सुंदर एग्जांपल टिए देउचंती। मृत्यु अंधकारमय रात्रि एवं अस्पष्टतार जगत मध्य को अवतरण करी आसिथिले मध्य दिव्य परम चेतना आउ थरक पाई आपणार यथार्थ सत्यटी विषय रे सज्ञान एवं सचेतन होई उठिले। आमर ई पृथ्वीर अंधार जेतिकी गाढ़ और बहल अस्पष्टतार सेई जगत रे अवस्थान करुथुबा अंधार ताठारु अधिक गाढ़ और बहल। आम पृथ्वी रे आमे अंधार बोली गोटे जिनिस को देखुचे, किंतु मां कहउचंती जो
ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ଧାର କହିଲେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନିଶା ଏବଂ ମହାନିଶା, ରାତ୍ରି ଏବଂ ମହାରାତ୍ରି, ଯୋଉଠିର ଅନ୍ଧାର ଏଇ ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧାରଠୁ ଆହୁରି ଗାଢ, ଆହୁରି ବହଳ। ପୁଣି ଅଧିକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖି ସାରିବା ପରେ କେହି ପୁନର୍ବାର ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ତେବେ ତାର ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟତମ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପରିଷ୍କାର ଆଲୋକିତ ପରି ଲାଗିବ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯିଏ ଯଦି ଫେରିକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାର ସେଇଠି। ପୁଣି ତାର ଉଲ୍ଟା ଜିନିଷ ବି ମା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବା ସେଇ ଅତିମାନ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିଆସି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତେଅବା ଏକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେବ। ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭ ବା ନିଶ୍ଚେତନା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିବ, ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିକି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିଛି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ମନେ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚାହିଁ ପାରୁନା, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖାଯିବେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ କଳା ପିଣ୍ଡ ପରି ଦେଖାଯିବେ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେଇ ଚରମ ଘନତମ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆଲୋକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମିଥ୍ୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ମାନେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ବି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ହେଲା ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନେ, ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପାଉନେ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାରାଜ ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। କଣ ପାଇଁ? ସେତେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ବାଟଟି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ବା ସେ କଷ୍ଟଟିକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁ ଏଇଠି ମା ନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରୁ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ ସବୁ ଭିତରେ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆଡକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ହଉଛି ପୁନର୍ବାର ଦେହ ଗ୍ରହଣ, ପୂର୍ବତନ ଜୀବନ ଗୁଡିକର ସ୍ମୃତି। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେହ ଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହାରି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଧାରାଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ତାର ରୂପାୟନର କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏହି ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହାରି ଅନୁରୂପ ନାନା ରୂପର ଏକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କାୟମ କରି ରଖିଛି। କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ପୁନର୍ବାର ଦେହ ଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଟା କଥା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି
ନା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା କଣ କରୁଛି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିଜକୁ ଧୀରେ 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 ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ କରୁଛି। କେମିତି ରୂପାୟ କରୁଛି? ନା ଜଗତ ଯୋଉ ସ୍ତରର ଅଛି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗୋଟେ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରାଟିଏ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରାଟି ହଉଛି ଚୈତ୍ୟର ଧାରା, ଯିଏକି ତଳକୁ ଉପକୁ ଆହରଣ କରୁଛି। ଅତି ତଳରୁ ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ସେ ତାର ଜୀବନର ଉତ୍ତରଣ କରୁଛି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ବୀଜଟିଏ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି କାଳର ପଥରେ କ୍ରମ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅତିମାନସ ପରମ ସତ୍ୟର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ରୂପରେ ଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ ସତ୍ତାର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଏବଂ ଏମିତି ଦିନ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଯୋଉ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ସେ କଣ କରିବ? ନା ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ସହିତ ତାର ସଂଯୋଗ ଘଟିବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସଲ ସତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସେଇ ଉପାଦାନଟି ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେଉଁଥିର କି ତାର ଅସଲ ଆତ୍ମାଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଜୀବଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ତାହାକୁ ଏକ ଯଥାସଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଜୀବଟିର ରଚନା ହେବ। ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାହାର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଦୈହିକ ସତ୍ତା ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉପାଦାନଟି ଯଦି କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ଖେଳଟି ପଛରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହା ସେହି ବିଭିନ୍ନ ରୂପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରୁ ସତେଅବା ନିର୍ଯାସଟିକୁ ଆପଣା ଲାଗି ଆହରଣ କରିନିଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସତତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବାରୁ ତାହା ସମଗ୍ରତଃ ସେହି ଜୀବଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେଇ ସ୍ମୃତି ଯାକ ସହିତ ତାର କିଛି ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ? ସେ ସ୍ମୃତିଟି ଯୋଉ ସ୍ତରର ଥିଲା ସେଇ ସ୍ତରଟି ଚୈତ୍ୟ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ମା ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ନା ନିଜର ଅଧିକ ଜାଣିବା ବା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହନ୍ତି, କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି କି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବାନର ହେଇକି ଥିଲି। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ବାନର ତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉନ୍ମେଷ ଏତେ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ୟ ହିଁ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ରଖିପାରେ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାନର ଥିଲାବେଳେ ଚୈତ୍ୟର ସେତେ ଉନ୍ମେଷ ଘଟି ନଥିଲା, ତେଣୁ ବା ସେ କିପରି କହିପାରିବ ଯେ ସେ ବାନର ହେଇକି ରହିଥିଲା? ତେଣୁ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଭାଷାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା କେବଳ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ କଦାପି ସେହି ଅତୀତ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତି ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ଏହିସବୁ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଅଭିଭୂତ କରାଯାଇଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରତାରଣା ଅଥବା ସେହି ଭିତରୁ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କେତେକ ଅନିୟମିତ
ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ କଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ କେଉଁ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେ କଥା ସବୁକୁ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅମୁକ ବା ସମ୍ମୁଖ ଅଂଶରେ ବା ଅମୁକ ବା ସମ୍ମୁଖ ନାମଧେୟ ଏକ ବାନରର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି ବାନର କେବେ ହେଲେ ଚୈତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଚେତନା ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାନର ଆପଣା ଅନୁଭୂତିର ଏତେ ଟିକିଏ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାନର ପ୍ରାଣୀ ଦେହଟି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ବାହ୍ୟ ବାନର ପ୍ରକୃତି ଯାବତୀୟ ଛାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ଛାପ ଗୁଡିକ କଦାପି ଆମର ମନେ ରହିଛି ବୋଲି ଛଳନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଟିର ପ୍ରକୃତ କଥା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ନିପଟ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ କରିବା। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକଟ କରୁଛେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଦାବି କରୁଛେ କି ମୁଁ ଗତ ଜନ୍ମର ସବୁ ଜାଣିଛି ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ବୋଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଯେତିକିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, କଣ ଖାଇଥିଲି, କେମିତି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲି, କେଉଁଠି ଥିଲି କି ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲି, ଏସବୁ କଥା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମନେ ରଖେ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ଥିବା ନିର୍ଯାସଟିକୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ସେ ନିଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ପଡିକି ଯେତେ ସେ ସେଇ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ଯୋଉ ସମୟରେ ଥାଏ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଥାଏ, ସଂଯୋଗରେ ଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସେ ଅନୁଭୂତି ରୂପରେ ନେଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଫେସବୁକ ରେ ବି ବହୁତ ଏମିତି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ମାନେ ବାହାରେ, ଗତ ଜନ୍ମରେ ତମେ କଣ ଥିଲ, କିପରି ଭାବରେ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କହିବା ଗୋଟେ ଗହନ ଜ୍ଞାନ, କିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ସତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁରା ଗହନ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟାକୁ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅନାବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବା ସେତିକି ସ୍ମୃତିଟିକୁ ଚୈତ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ୍ୟ ଭାଗଟି ପୁରଭୂମିକୁ ଆସିପାରିଥାଏ କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସ୍ମୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟଟି ପୁର ଭାଗକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସମଗ୍ର ସ୍ମୃତିକୁ ନୁହେଁ, କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ବହନ କରୁଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ଏକଥା କଦାପି ସତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ଜୀବନର ଟିକିନିକି ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ତାହା ଅନୁକ୍ଷଣ ପୁରଭାଗରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇପାରିଥାଏ ତେବେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଘଟିପାରେ। ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଇପାରୁନୁ କିମ୍ବା ସବୁ ସତ୍ତା ସହିତ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସବୁ ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ନେଇଥିବ ବା ତା ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଥିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ନେଇପାରିଥାଉ ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତାହେଲେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବର ଦେହଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ମନ ଓ ଭୌତିକ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଘଟନ ଘଟେ ଓ ସେଗୁଡିକ ବିଶ୍ଵମୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଅବଶେଷ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ଭାଗଟି ସହିତ ସେଗୁଡିକର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଘଟିପାରିଲେ ଯାଇ ସେଗୁଡିକ ଆଉ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ନ ରହି ଗୋଟିଏ ଚେତନାରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅମର ସତ୍ତା ଏବଂ ସେ ଅମର ସତ୍ତା ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଛି ତା ସହିତ ସଂଗତିରେ ଗଢି ପାରିଛି
ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ଅମର ହେଇପାରିବ, ସେ ହିଁ ପରଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯାକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ଭଗବତ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଏକତ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକତ୍ରୀଭୂତ ସତ୍ତା ଉଦ୍ଧର୍ଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଧାରାଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହୁଁ ଏବଂ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଆପଣା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଧୀର ଅନୁକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୂପ ଓ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଞାନତା ହାସଲ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ଏହି କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ପୂର୍ବତନ ଜନ୍ମ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କହିବାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପରି ଦେଖାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟତୀତ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଏକାଧିକ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟି ପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାଟି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେବଳ କେତେବେଳକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ଧାରଣ କରିକି ଆସିଛେ, ଯେତେ ଯେତେ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଛେ, କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିପାରିବା? ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା ହିଁ ସେଇ ସବୁଯାକ ପୂର୍ବତନ ଜନ୍ମକୁ ସତେ ଅବା ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଏକାଠି ଗୁନ୍ଥି ରଖିଥିଲା ପରି ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ମାନେ ସବୁ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଟି ତା ପାଖରେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ କେବଳ ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ହିଁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଆମର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଅତି ଗର୍ବରେ କହୁ, ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ସତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଲୋକ ଆମେ କ୍ୱଚିତ ହିଁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଅତି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭାବରେ ମା ଆମକୁ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯାହା କହୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, କିଛି ଅଂଶ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ସିଏ ଗତ ଜନ୍ମର ସବୁ କଥା କହିଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜାଣିବାକୁ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତିକୁ ଯଦି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଯାକୁ ଆମେ କିଛିଟା କହିପାରିବା, ମାନେ କିଛି ଯାହା ସେଇ ସମୟରେ ଚୈତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲାବେଳେ ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ପାଇପାରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ରୂପାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟି ବେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିରତି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା।
ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ହୃଦୟରୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ତଥା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରୋଭର।